ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਈਕਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝਕਝੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ, ਜੋ 2015 ਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਵਿਆ ਦੀ ਬਾਈਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, यानी वो 4 दिन तक कोमा दे विच सी। मेरा हेड इंजरी हुआ था। अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे अभी भी मार्क्स, आपको स्टिचेस मार्क्स जो हैं वो नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 जो होल हो गए थे, 2 कट आए थे, जिसमें से एक में 2 इंचेस होल हो गया था। ब्लड लॉस की वजह से आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। मेरा वेट काफी एकदम से 20 किलो गिर गया। मेरा मेमोरी लॉस हो गया था 45%। ये कहाँ पे तुसीं गल कर रहे हो कि कित्थे एक्सीडेंट होया सी और क्या थानू कुछ दिन कोमा च रहना पिया या तुसी मतलब थानू होश नहीं सी? हाँ जी, मैंने होश नहीं सी क्योंकि वो जो होया ना उस वेले वो मेरे लिए शॉकिंग थी। तो शॉक की वजह से जो मेरा जो ब्रेन था वो पीछे चला गया। मेरे को तो डे आज तक टिल टुडे आई डोंट रिमेम्बर द डे ऑल्सो कि हुआ क्या था उस दिन का दिन। ऑल्सो आई डोंट रिमेम्बर। आई रिमेम्बर मॉर्निंग का टाइम था, आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद का आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। इस हादसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਦ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਦਿਵਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। क्योंकि जो सर को लगी है चोट, जिस तरीके से उन्होंने राइडिंग गियर्स पहने हैं उसके बावजूद लगी है। बाइक को जो मैंने देखा है वो इतनी इंजरी नहीं हुई, तो इसका मतलब ही इज अ वेरी गुड राइडर। वो काफी कॉन्फिडेंटली स्लो चला रहे थे। इतनी बड़ी बाइक है, इससे 1300 सीसी मोटरसाइकिल, ह्यूज एलिफेंट साइज मोटरसाइकिल। तो इसका मतलब वो या तो ऐसे फेस से गिरे हैं, ऐसे मुंह के बल गिरे हैं, उसके बाद वो ऐसे गिरे हैं जिसकी बाइक का वेट उनके ऊपर आ गया, जिसकी वजह से उनके बैक पर अगर बाइक चली गई तो जाहिर सी बात है इट्स 300 kg मोटरसाइकिल अगर आपने अपने बैक पर ले ली तो हिट तो लगेगा ही ना। तो मुझे लगता है कि ही हैज डन इट द बेस्ट व्हाट ही कुड हैव डन। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बैरिगेटिंग नहीं है रोड के ऊपर, कोई गाय आ सकती है, कुत्ते आ सकते हैं, जानवर आ सकते हैं, 2 बैल सड़क पर लड़ सकते हैं। आप यूरोप चले जाओ, बिकॉज आई हैव रोड इन 12 कंट्रीज ऑल्सो। वहां पे इट इज आपको मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो आप इतनी कॉन्फिडेंटली आंख बंद करके भी आप स्पीड अप कर सकते हो। सड़क दे आसे पासे बिल्कुल एक कुछ भी, हाँ कुछ भी आप कर सकते हो। वहां पे तो वॉक करने के लिए, साइकिल तक चलाने के लिए एक अलग रास्ता है, बट इन इंडिया इट इज नॉट लाइक दैट। आप यहाँ पे आप स्टेट हाईवे में चले जाओ, इवन स्टेट हाईवेज ऑल्सो, नेशनल हाईवेज ऑल्सो आप चले जाओ तो वहां पे प्रॉब्लम इस तरह की आती है। आई थिंक इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग डिसिप्लिन्ड नहीं है। अगर हम लोग एनिमल्स को डिसिप्लिन तरीके से एक जगह पर रखें तो ये चीज धीरे धीरे बेटर हो सकती है।
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ। ਛੋਟਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ, ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਤ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਕਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਰਫ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਗੀਅਰ ਚੁਣਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਈਕਰਸ ਨੂੰ ਜੈਕਟ ਪਹਿਨਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੈਕਟ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੈਵਲ 1 ਜੈਕਟ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਵਲ 2 ਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਰਾਈਡਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਡਰਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। सफर में होते हैं तो हमारे जो सड़क पे चलने वाली गाड़ियां खतरनाक हैं या फिर उस सड़क पर एक जानवर अचानक से आ जाए वो खतरनाक है। सर बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि ना ही गाड़ियां खतरनाक है, ना ही वो जानवर खतरनाक है, क्योंकि अगर कोई जानवर है वो भागता हमेशा पीछे की तरफ है और जो गाड़ी है वो तो सीधी चलेगी, वो आपके हाथ में कंट्रोल में है, आप उस पर ब्रेक लगा सकते हो। अब गलती यहाँ आपकी होती है कि आप अपना होप लूज कर देते हो, आप होपलेस हो जाते हो। अगर आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी में ब्रेक नाम की चीज है, आगे भी है पीछे भी है, अगर आप उसे मारोगे तो वो ऑब्वियसली रुकेगी। अब बस इतना है कि अगर आप नॉर्मल वे पे चल रहे हो तो अपनी स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलो। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ GPS, ਇੰਟਰਕਮ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੋਨੀਟਰ ਵਰਗੇ ਗੈਜਟ ਹੋਣੇ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। सेफ्टी आपके हाथ में है, उसे अपने कंट्रोल में रखिए। एक्सीलरेशन आपके हाथ में है, उसे अपने कंट्रोल में रखिए। ब्रेक्स आपके हाथ में है, उसे अपने कंट्रोल में रखिए। माता रानी ने चाहा तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। और जो बाइकर बिजनेस ग्रुप की तरफ से है वो इतना ही रहेगा सिर्फ कि अपना ध्यान रखें। सड़क जो है वो सबके लिए है, खाली आपके लिए नहीं है कि आप अपने आप को ही वहां समझे, और सबका ध्यान रख करके गाड़ी चलाएं और अपनी सेफ्टी को प्रेफर करें। ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਖਾਸ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਟੀਮ ਵਰਕ है। लोहे की रॉड मेरी एल्बो में घुस जाए, मेरा एल्बो खत्म है। उसके बाद मैं आई एम नॉट एबल टू कैरी आउट दिस पैशन। और मैं सभी राइडर कम्युनिटी के हिसाब से सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आप बजट के पीछे मत जाओ। एनीथिंग यू कैन अफोर्ड, एनीथिंग, जस्ट गो आउट इन द मार्केट। बेसिक प्रोटेक्शन, ग्लव्स हैं, प्लेन जैकेट्स हैं, लेग गार्ड्स हैं, प्रॉपर आपके शूज हैं, आप उनको यूज कीजिए। आप फैब्रिक प्रोटेक्शन के बिहाफ पे आप लोग सोचोगे कि हम सेफ हैं, हमने जैकेट डाल ली है तो दैट्स इनफ फॉर मी। मेरा राइडिंग गियर आज अनफॉर्चुनेटली उस कंडीशन में नहीं था कि मैं आज वेयर आउट कर पाऊं, वॉशिंग पे था। बट मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि विदाउट आप राइडिंग गियर आप निकलो। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝਕਝੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਹੈਲਮਟ ਤੇ
ਸੜਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਬਾਈਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।